Good morning everybody. My name is Shrikant, Dr. BRR Government College, Jadcherla, Department of Chemistry. So today I will discuss remaining part of coordination chemistry. Last 3 classes I discussed introduction part and nomenclature part and different ligands and name of the ligands and go for the theories. So 4 theories, that one. So Werner's theory and Sidgwick theory, VBT theory. Now today I will discuss CFT theory. This is the last theory in the coordination compounds. Now see here. So this is octahedral, tetrahedral and square planar structures. We know already this type of structures. Now we can go in last theory, coordination chemistry, as well as today I will discuss isomerism topic also in the coordination complexes. Isomerism topic today I will discuss. Okay. Okay, see here the crystal field theory. This theory largely replaced by valency bond theory for interpreting the chemistry of coordination compounds. It was proposed by the Hans Bethe. సో నేను నిన్న క్లాస్లో కొద్దిగా డిస్కషన్ చేశాను, కానీ మళ్ళీ ఒక్కసారి లైట్గా డిస్కషన్ చేసుకుంటూ మిగతా టాపిక్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. సో see here, it was proposed by the physicist Hans Bethe in 1929. Subsequent modifications were proposed by the J.H. van Vleck in 1935. This modification often referred as a ligand field theory. See here the CFT assumptions. The interaction between the metal ion and the ligands are purely electrostatic. The interaction between the metal ion and the ligands are purely electrostatic. That means ionic. So metal and ligand bond is ionic bond, he explained. The ligands are regarded as point charges. If the ligand is negatively charged, that time ion-ion interactions are there. If the ligand is neutral, ion dipole interactions are present. The electron on the metal are under repulsive from those on the ligands. The electrons on the metal are under the repulsive from those on the ligands. The electrons on metal occupy those d orbitals farthest away from the direction of approach ligands. సో ఇక్కడ చిన్న సింపుల్గా కూడా అర్థం చేసుకోండి ఏంటంటే, సో మెటల్లో కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు మనకు వచ్చే లైగెండ్స్లలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో లైగెండ్స్ అయితే ఎందుకు వస్తున్నాయి? సో మెటల్కి ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేయడానికే కదా లైగెండ్స్ యొక్క పని, అవునా? సో ఒకటి మెటల్స్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, లిగెండ్స్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో లిగెండ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మెటల్స్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్కు ఈ లిగెండ్ ఎలక్ట్రాన్స్కు మధ్యన రిపల్షన్స్ వస్తాయి, వికర్షణలు అంటామండి. వికర్షణలు అనేవి వస్తుంటాయి. సో ఆ వికర్షణల వల్లనే సో మనకి డీజనరేట్ డి ఆర్బిటాల్స్ దగ్గర స్ప్లిట్టింగ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో ఓకేనా. నౌ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ పేజ్. సో దిస్ ఈస్ d orbitals. How many d orbitals are present? 5 d orbitals are there. The name is dxy, dyz, dzx. Next dx square minus y square, dz square. These all are 5 d orbitals. In these 5 d orbitals, dxy, dyz, dzx, these all are T2g orbitals. These 3 orbitals are called T2g orbitals.
dx square minus y square dz square. These two orbitals are called easy orbitals. This see here in this structure. So dxy dz dyz, that means T2g orbitals. This T2g orbitals lobes lying between the orbitals, but in EG orbitals these lobes lie సో అక్షాల మీదుగా అంటామండి ఎలాంగ్. సో ఇక్కడనేమో T2g ఆర్బిటల్ బిట్వీన్ ద యాక్సిస్ ఉంటుంది, ఇదే ఎలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఉంటాయండి. ఇన్ ది ఈజీ ఆర్బిటల్స్ ఈ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ లయింగ్ ఇన్ along the axis. Okay, in T2g orbital the orbitals lying in, so lying between the axis అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదండి. T2g ఆర్బిటల్స్లో లోబ్స్ అన్ని అక్షాల మధ్యగా ఉంటాయి, కానీ ఈజీ ఆర్బిటాల్లోకి వచ్చేసరికి అక్షాల మీదుగా ఉంటాయండి. ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ వచ్చేసరికి అక్షాల మీదుగా ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. Now see here symmetric field. The 5d orbitals are isolated gaseous metal or degenerated. సో అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి, సో ఈక్వల్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంటాయి. ఇఫ్ ఏ స్పెరికల్లీ సిమెట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ ప్లేస్డ్ అరౌండ్ ద మెటల్. సో అంటే మనకి మెటల్ చుట్టూ స్పెరికల్గా లిగెండ్స్ మైనస్ చార్జెస్ ఉంటాయి కాబట్టి లిగెండ్స్ అన్నీ కూడా దాని దగ్గరికి స్పెరికల్గా వచ్చినప్పుడు సో ఈ మెటల్స్ ఏమవుతాయంటే మెటల్ అయాన్ ఇన్ ఫ్రీ స్టేట్లో ఉన్నది కాస్త సో కొద్దిగా ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. ఓకేనా. ఇఫ్ ఏ స్పెరికల్ సిమెట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ అరౌండ్ ద మెటల్, దీస్ ఆర్బిటల్స్ రిమైన్ డీజనరేట్, బట్ ఆల్ దెమ్ ఆర్ రైజ్డ్ ఇన్ ఎనర్జీ as a result of the repulsions between the negative charges and the ligands and in the d orbitals. ఈ d ఆర్బిటాల్స్కు లైగెండ్స్లో ఉన్న నెగిటివ్ చార్జెస్కు మధ్య సో మనకు రిపల్షన్స్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతున్నాయి, సో ఫ్రీ స్టేట్లో ఉన్న మెటల్ యొక్క ఆర్బిటాల్స్ కొద్దిగా ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తున్నాయి. రిపల్షన్స్ వల్ల ఏమవుతాయి, ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తున్నాయి. ఆ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, స్ప్లిట్టింగ్ అవుతాయండి కొన్ని. సో స్ప్లిట్టింగ్ అవుతాయి. సో ఆ 5d ఆర్బిటల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఈక్వల్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంటాయి. సో కొద్దిగా ఈ లైగెండ్స్ వచ్చిన తర్వాత హై ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళి అక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ అవుతాయి. ఏ విధంగా స్ప్లిట్టింగ్ అవుతాయంటే సో ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్. ఇన్ ఆక్టాహైడ్రల్ సో T2g లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ అండ్ సో ఈజీ ఆర్బిటల్స్ గోయింగ్ ఫర్ high energy levels. T2g comes in low energy levels. EG orbitals are going to high energy levels. అంటే సో కొన్ని ఇప్పుడు అదే నెక్స్ట్ గో ఫర్ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్లలోకి వచ్చేసరికి కూడా అక్కడ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో అందులో T2 గోస్ ఫర్ హై ఎనర్జీ లెవెల్, ఈ ఆర్బిటల్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ లో ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకేనా. సో ఆ విధంగా వస్తాయి. గో ఫర్ నెక్స్ట్ సీ ఇయర్ the octahedral complexes. Simply I am saying, if rather than the spherical field discrete point charges are allowed to interact with the metal, the degeneracy of d orbitals is removed, the splitting of d orbital energies and its consequence are in the heart of crystal field theory. సో సింపుల్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్న మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో ఈ బ్లాక్ కలర్లో ఇండికేట్ చేసుకుంటున్నాం కదా. ఈ బ్లాక్ కలర్లో ఇండికేట్ చేసుకున్నవన్నీ కూడా లిగెండ్స్ అండి. సో 6 లిగెండ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆ 6 లిగెండ్స్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాబట్టి అంటున్నాం కాబట్టి 6 లిగెండ్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 లిగెండ్స్ కూడా సో మెటల్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి. సరే ఏ విధంగా వస్తున్నాయి మెటల్ దగ్గరికి అంటే సో అలాంగ్ ది యాక్సిస్ వస్తున్నాయండి. అలాంగ్ ది యాక్సిస్ ది లిగెండ్స్ అప్రోచ్ ద మెటల్ బై అలాంగ్ ది యాక్సిస్ అంటే అక్షాల మీదుగా సో మెటల్ దగ్గరకు వస్తున్నాయండి. అక్షాల మీదుగా మెటల్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, అక్షాల మీద ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు తెలుసు. అక్షాల మీద ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ ఏవి సార్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. అక్షాల మీద ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ ఏవి, సో దిస్ వన్. ఓకేనా. సో అక్షాల మీద ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ ఏవి సార్ అంటే ఇక్కడ మనకు dx² - y² dz². ఈ లోబ్స్ ఏమి ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఉన్నాయి, అక్షాల మీదుగా ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు సో అక్షాల మీద ఉన్న ఆర్బిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సో ఎక్కువ రిపల్షన్స్కి గురవుతాయండి. ఓకేనా.
So ligands so comes from to the metal along the axis. The okay, along the axis orbitals are, so that is dx square minus y square dz square. These orbitals so undergo the repulsions, it go the high energy levels, undergoes the high energy levels. So it's go for so Eg level, okay, high energy level, that is Eg orbitals. So in T2G orbitals so the no more repulsions is come from low energy levels. అంటే ఇక్కడ మనకు చూడండి అక్షాల మీదుగా వెళ్తున్నాయి ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి హై ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తున్నాయి, దట్ ఈజ్ ఈజీ ఆర్బిటాల్స్. సో అక్షాల మధ్యగా ఉన్నాయి ఏవైతే అక్షాల మధ్యగా ఉన్నాయి, అక్షర బిట్వీన్ ద యాక్సెస్ ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సో అక్షాల మీద రిపల్షన్స్ ఉన్నాయి, అక్షరాల మధ్యలో రిపల్షన్స్ లేవు కాబట్టి అవి తక్కువ వికర్షణలో ఉన్నవి తక్కువ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాయండి, తక్కువ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాయి. అందుకే T2G అనేది తక్కువ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తుంది, ఈజీ అనేది హై ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ CER, CFT ఫర్ octahedral complexes. For the octahedral point groups, so EG groups, that means dx square minus y square dz square orbitals belong to the EG irreducible representation, and dxy dyz dzx, okay, dz dyz belongs to the T2G representation. The extent of these two sets of orbitals are split is denoted by delta 0 or alternatively 10 dq. Has the so barycenter must be conserved on going from a spherical field to an octahedral field. The T2G must stabilized as much as the EG set is destabilized. సో లో ఎనర్జీ లెవెల్కి ఏవైతే వచ్చాయో అవి సో ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉంటాయండి, స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి, ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉంటాయి. హై ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్న ఈజీ ఆర్బిటల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో అవి సో హై ఎనర్జీలో ఉంటాయి, బట్ స్టెబిలిటీ మాత్రం తక్కువగా ఉంటుంది, స్టెబిలిటీ మాత్రం తక్కువగా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. లో ఎనర్జీ లెవెల్కి వచ్చిన T2G ఆర్బిటాల్ గో సో గెట్ స్టెబిలిటీ, బట్ ఇన్ ఈజీ ఆర్బిటాల్ సో గో ఫర్ హై ఎనర్జీ లెవెల్ బట్ it gets low stability, okay, right. Now go first CFSE calculation. CFSE calculation means crystal field stabilization energy, crystal field stabilization energy. So see here, an octahedral complexes, in octahedral complexes CFSE, in octahedral complexes CFSE calculations. So in octahedral complexes for CFSE formula is minus 0.4 into T2G electrons plus 0.6 into EG electrons into pairing energy. ఇక్కడ n into T2G means T2Gలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అవి. నెక్స్ట్ ఇంకేం రాస్తాం సార్ అంటే సో ఈజీ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అవి రాస్తాం, అంటే minus 0.4 ఇంటూ సో ఈజీ ఎలక్ట్రాన్స్లో ఉన్న minus 0.4 ఇంటూ T2G ఎలక్ట్రాన్స్, T2G ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ 0.6 ఇంటూ ఈజీ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే ఈజీలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంటాం. ఓకేనా. నౌ సీ హియర్ ఇన్ ద D5 సిస్టమ్. సో ఇక్కడ D5 సిస్టమ్ వాడు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూడండి ఇక్కడ. సో D5 సిస్టంలో రెండు తీసుకున్నామండి, లో స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్ అండ్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్. కేస్ 1 ఇన్ ద కేస్ 1 రిజల్ట్ ఇన్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్, కేస్ 2 రిజల్ట్ ఇన్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్. Now see here, so D5 system low spin complex లో ఏమో చేస్తున్నాము, ఓకే, 1 total T2G orbitals are 3 and EG orbitals are, so see here in octahedral complexes CFSE calculation, so minus 0.4 into T2G electrons plus 0.6 into EG electrons. So in the D5 system, the case 1 so result in low spin complexes, case 2 result in high spin complexes. In the low spin complexes, so electron arranging in the T2G level only. Why? Because so low spin means strong field ligand is present. Low spin means strong field ligand is present. In the strong field ligands ఉన్నప్పుడు ఏమవుతున్నాయి, టోటల్గా T2Gలోనే ఫిల్ చేస్తున్నాం, 1 2 3 నెక్స్ట్ 4 5 ఇక్కడ ఫిల్ చేస్తున్నామండి. బట్ ఇన్ వీక్ ఫీల్డ్ సిస్టమ్ ఓకే, సీ హియర్
So total 5 electrons are there. So in these 5 electrons, 1, 2, 3, 4, 5. సో టోటల్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ను T2Gలో 3 నింపిన తర్వాత సో ఈజీలోకి తీసుకెళ్తున్నామండి. ఈజీలోకి సో 2 తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి T2G 3, సో ఈజీ 2, సో ఈజీ 2 అది దేంట్లో సో మనకి ఇక్కడ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్లోకి వచ్చేసరికి ఈ విధంగా మనము సో ఎలక్ట్రాన్ ఫిలప్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్లో సో T2G5 ఈజీ 0 ఇక్కడ వచ్చేసరికి T2G5 ఈజీ 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి T2G3 ఈజీ 2 సో ఈ విధంగా ఉంటుందండి. T2G5 ఈజీ 0గా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి T2G5 ఈజీ 2గా ఉంటుంది. లో స్పిన్లో సో ఎలక్ట్రాన్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఒకలాగా ఉంటుంది. హై స్పిన్లోకి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రానిక్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేది సో వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఓకేనా. నౌ సి ఇన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో సో D6 స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్, వీక్ ఫీల్డ్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్. సో నెక్స్ట్ కోబాల్ట్ కాంప్లెక్స్లో వచ్చేసరికి స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్, వీక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా. సో దీంట్లో కూడా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు డెల్టా 0 అనేది ఉంది కదా. ఆ డెల్టా 0 అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడండి పేరింగ్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి అంటాం డెల్టా 0 అనేది. సో ఇక్కడ డెల్టా 0 అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ విధంగా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే నేచర్ ఆఫ్ ది లిగెండ్స్, ది చార్జ్ ఆన్ ద మెటల్ అయాన్, whether the metal is 3D, 4D or 5D elements. సో ఈ మూడింటి మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పారండి. సో నేచర్ ఆఫ్ ది లిగెండ్స్, ది చార్జెస్ ఆన్ ద మెటల్ అయాన్, వెదర్ ద మెటల్ ఈజ్ 3D ఆర్ 4D ఆర్ 5D ఎలిమెంట్ అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. లైగెండ్ విచ్ కాజ్ ద స్మాల్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆర్ వీక్ ఫీల్డ్ లిగెండ్స్. ఓకే, లైగెండ్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్ అయితే స్ప్లిట్టింగ్ అనేది కొద్దిగా జరుగుతుంది, ఎక్కువగా జరగదు. And those cause a large splitting or strong field ligands. Strong field ligands ఉన్నప్పుడు సో స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. స్ప్లిట్టింగ్ అనేది సో ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అందుకే మనకు స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా సో లో ఎనర్జీ లెవెల్లోనే ఫిల్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి అది హై ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంటుంది ఈజీ ఆర్బిటాల్. అందుకే అక్కడికి వెళ్ళవు. అందుకే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు సో అన్నీ కూడా పేరైపోయి ఇక్కడనే అవుతాయి. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. So ligands which cause a small splitting or weak field ligands, and those cause a large splitting or strong field ligands. Strong field ఉన్నప్పుడు స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది, వీక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు స్ప్లిట్టింగ్ అనేది తక్కువగా జరుగుతుంది. ఓకేనా. స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ చూడండి. సో I- Br- S2- SCN, క్లోరో, నైట్రో, సో ఎజైడ్స్, ఫ్లోరో, యూరియా, OH ఉంది కదా. సో అవన్నీ చూడండి. సో మనకి ఇక్కడ NO2, CH3, C6H5, CN అంటే చివర్లో ఉన్నాయి కదా. సో అవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగెండ్స్. ముందున్నాయన్నీ కూడా వీక్. అంటే ఇక్కడ మనకి H2O కంటే ముందున్నాయన్నీ కూడా వీక్ ఫీల్డ్ లిగెండ్ అవుతాయి. H2O తర్వాత ఉన్నాయన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగెండ్స్ అవుతాయండి. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగెండ్స్ అవుతాయి. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. H2O ముందున్నాయన్నీ వీక్ ఫీల్డ్ లిగెండ్స్, H2O తర్వాత ఉన్నాయన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగెండ్స్. అవి కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసుకోండి, వాడు CFSE క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే సో ఈ విధంగా వస్తుంది రిజల్ట్స్. సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సో మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్స్ మనకి ఇక్కడ వీక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు సో అంటే మనకు వచ్చే D1, D2 కాన్ఫిగరేషన్ ఆధారంగా సో వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ మొత్తం తెలిసిపోతుంది. సో D1 అంటే Dలో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకోండి. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ ప్రజెంట్ ఇన్ D ఆర్బిటాల్. ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ so CFSE calculation there. So in weak field and strong field. So in the weak field, first table is weak field, second table is strong field. Okay. So in D1 configuration, so configuration is T2G1 easy 0. ఇక్కడ easy 0 రాయలేదు, ఓన్లీ T2Gలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ ఉన్నాయి అవే రాసాము. సో T2G1లో సో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 ఉన్నాయి. సో CFSE క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనం T2G మనకు -0.4 × 1 ప్లస్ ఇక్కడ మనకి ఈజీగా నేను ఒక్కదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోతుంది. సో -0.4 × T2G ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ 0.6 × EG ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు మనకు చూడండి T2Gలో D1 అన్నాను కదా. సో అది T2Gలోనే ఎండుతుంది, ఎందుకంటే ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒకటి కంపల్సరీ T2. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు చూడండి, -0.4 × T2G మీన్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ప్లస్ 0.6 × ఈజీలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి 0. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. సో -0.4 × 1
కాబట్టి 0.4 వస్తుంది. ఓకే, 0.4 వస్తుంది. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ 0.6 ఇంటూ 0లో 0 వస్తుంది, కాబట్టి దానికి మనం తీసుకోము. వాటిలో మనకు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ అంటే సార్ 0.4 వస్తుంది. మనకేమొస్తుంది 0.4 వస్తుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా అది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో అయినా కూడా D1 ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా T2G1లోనే ఉంటుంది. సేమ్ D2 కూడా సేమ్, ఓన్లీ 2 ఎలక్ట్రాన్ మనకు. సో T2Gలో వచ్చేసరికి 3 ఉంటాయి కదా, ఆ మూడిట్లో ఒక్కొక్కటి నిండిన తర్వాత అప్పుడు 4th ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి అవుతుంది అనేది మనకు సో డిసైడ్ చేసేది వీక్ ఫీల్డా స్ట్రాంగ్ ఫీల్డా. D4 నుంచి మనకు వీక్ ఫీల్డా స్ట్రాంగ్ ఫీల్డా అనేది సో మనం డిసైడ్ చేయాలి. వీక్ ఫీల్డా స్ట్రాంగ్ ఫీల్డా అనేది సో డిసైడ్ చేయాలి. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? కాబట్టి సో మనకిప్పుడు D3 వరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయినా వీక్ ఫీల్డ్ అయినా D3 వరకు మనకు స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయినా సరే వీక్ ఫీల్డ్ అయినా సరే సో మనకు T2G3 వరకు మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. D4 నుంచి చూసుకోండి ఇక్కడ మనము. సో మనకు D4 నుంచి చూడండి, ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది D4లో. సో ఇక్కడ చూడండి, సో D4 వచ్చేసరికి T2G3 EG1, T2G3 సో EG1. అప్పుడు మనకు D4 అవుతున్నాయి కదా, అప్పుడు అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అవుతున్నాయి 4 అవుతున్నాయి. సో అప్పుడు మనకేంటి 0.6 ఇంటూ ∆0 వస్తుందండి. ఓకేనా, 0.6 ఇంటూ ∆0. ఇది ఎప్పుడు వీక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు, కానీ అదే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సో మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ గమనించండి. సో T2G4 సో మనకి ఇంతకుముందు ఏమో అక్కడ T2G3 EG1 వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ T2G4లోనే నిండి, అంటే 4th ఎలక్ట్రాన్ T2Gలో నిండింది. అవునా? సో అప్పుడు మనకు చూడండి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసరికి 1.6 ∆0 వచ్చిందండి. అక్కడనేమో 0.6 డెల్టా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్దేమో 0.4 కామన్, 0.8 కామన్, 1.2 కామన్. కానీ ఇక్కడ D4కి వచ్చేసరికి వీక్ ఫీల్డ్లో 0.6 ∆0 వస్తే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో వచ్చేసరికి 1.6 ∆0 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమైనాయి చూడండి, కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి అక్కడ T2G3 EG1 వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి T2G4 వచ్చిందండి. అంటే D4 నుంచి సో మనకి ఇక్కడ సో కాన్ఫిగరేషన్ మారిపోతుంది. CFSE కాన్ఫిగరేషన్ D4 నుంచి మారిపోతుంది. D5కి వచ్చేసరికి T2G3 EG2, అక్కడేమో T2G5 వస్తుంది. నెక్స్ట్ D6కి వచ్చేసరికి T2G4 EG2, ఓకేనా, T2G4 EG2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి T2G6 వస్తుందండి. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో T2G అంటే ఫుల్ ఫిల్ అయిపోయి, ఇక్కడ T2G6 అనేది ఫుల్ ఫిల్ అయిపోయి. ఇక్కడ D7 నుంచి మనకు స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో EG ఆర్బిటాల్ ఫిల్ అవ్వడం గమనిస్తామండి ఇక్కడ మనం. ఓకేనా, సో D7 నుంచి మనకి EG ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవ్వడం అనేది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో చూస్తూ ఉంటాం. అంటే D7, సో T2G5 EG2, D8లోకి వచ్చేసరికి T2G6 EG2, ఏది నేను ఇప్పుడు వీక్ ఫీల్డ్ గురించి చెప్తున్నానండి. నెక్స్ట్ D9 వచ్చేసరికి T2G6 EG3, D10 T2G6 EG4, ఈ విధంగా చూసుకుంటాం. అదే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో చూడండి, D7 నుంచి నేను చెప్తాను T2G6 EG1, D8లో T2G6 EG2, సో D9లో వచ్చేసరికి T2G6 EG3, సో T2G6 EG4. అర్థమవుతుందండి? సో ఇక్కడ మనకు అంటే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో D7 నుంచి సో మన ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీలో ఫిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ అదే వీక్ ఫీల్డ్లో వచ్చేసరికి ఈజీలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతాయంటే D4 నుంచే ఎంటర్ అవుతాయి. D4 నుంచే వీక్ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ అవుతాయి. కానీ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మాత్రం D7 నుంచి ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలండి. CFSE క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్గా మైనస్ కెనా ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్కి CFSE క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే -0.4 ఇంటూ T2G ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ 0.6 ఇంటూ EG ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ పేరింగ్ ఎనర్జీ ∆0 అని తీసుకుంటాము. ఓకేనా, సో ఇది ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. వీక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో ఏవి ఉన్నప్పుడు సో ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది సో మనము గమనిస్తూ ఉంటాం. ఓకే, go for next. So applications of CFT అని ఉందండి. Applications of CFT. So lot is energy for the MF2 of first row of transition metals. First row of transition metals means so that's one scandium to zinc ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ రో ఆఫ్ మెటల్స్లో కాల్షియం కూడా తీసుకున్నాడు. కాల్షియం మాంగనీస్కి వచ్చేసరికి CFT వాల్యూస్ తగ్గింది, మళ్ళీ పెరిగేసి ఓకేనా D10 వరకు వేసుకుని మళ్ళీ తగ్గింది. ఇక్కడ చూడండి కాల్షియం నుంచి తీసుకున్నాడు. సో మధ్యలో అంటే D1 D3 దగ్గర పెరిగింది. సో మళ్ళీ D4 నుంచి D5కి వచ్చేసరికి తగ్గింది. సో ఇక్కడ వాడు ఫీల్డ్ తీసుకున్న ఏంటి, ఇక్కడ వీక్ ఫీల్డ్లో తీసుకున్నప్పుడు
నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైంది, D6 నుంచి మళ్ళీ పెరుగుతూ వచ్చేసి D8లో హైయెస్ట్ ఉంటుంది, D10కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ తగ్గిందండి. D10కి వచ్చేసరికి సో మళ్ళీ తగ్గింది. అంటే D0 నుంచి D10 వరకు మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈ CFSE క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే వచ్చే వాల్యూస్ చూసుకుంటే సో D1 D2 D3కి వచ్చేసరికి హై ఉంది, మళ్ళీ D5కి వచ్చేసరికి తగ్గింది, మళ్ళీ ఏమైంది మనకు D8కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ పెరిగింది, సో మళ్ళీ D10కి వచ్చేసరికి తగ్గింది. మనం ఇంతకుముందు చూసుకున్న వాల్యూస్లో మనకు అర్థమైపోతుందండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు అక్కడ ఏమన్నా నేను వీక్ ఫీల్డ్లో అని చెప్పాను. వీక్ ఫీల్డ్లో గమనించినప్పుడు అయితే మీరు చూడండి, ఇక్కడ మనం వీక్ ఫీల్డ్ టేబుల్ గమనించుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ చూడండి D3 ఇక్కడ వచ్చేసరికి 1.2 డెల్టా 0 వచ్చిందండి D3. అందుకే మనం ఇంతకుముందు ఏమన్నాను D3 హైయెస్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ D4కి వచ్చేసరికి 0.6, D5కి వచ్చేసరికి 0 అయిపోయింది. మళ్ళీ అక్కడ మనం ఇప్పుడు గమనించుకుంటే చూడండి D6 నుంచి మళ్ళీ పెరుగుతూ వచ్చిందండి, మళ్ళీ మనం D8 దగ్గర 1.2 అంటే సో మళ్ళీ D8 దగ్గర హైయెస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చింది, మళ్ళీ D10కి వచ్చేసరికి 0 వచ్చింది. అర్థమైందండి. సో ఈ విధంగా మనకు వీక్ ఫీల్డ్లో చూసుకుంటే సో మనకు ఆ విధంగా మనకు ఫస్ట్ D3లో హైయెస్ట్ ఉండి మళ్ళీ D5కి వచ్చేసరికి 0 అవుతుంది, మళ్ళీ D8కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ హైయెస్ట్ ఉండి మళ్ళీ D10కి వచ్చేసరికి సో మనకు తగ్గుతుంది. అదే ఇక్కడ వాడు ఇక్కడ చూపించాడండి మనకు ఇక్కడ. సో ఈ కరువులో మనకు చూపించాడు. ఇక్కడ ఈ కరువు చూసుకుంటున్నాం కదండి, ఈ కరువులో మనకు సో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఇది కనిపిస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఇదేంటి అంటే హైయెస్ట్ D3, మళ్ళీ D5కి వచ్చేసరికి తగ్గిపోయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ D8, సో 8లో వచ్చేసరికి హైయెస్ట్ ఉంది. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. గో ఫర్ నెక్స్ట్. సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ CFT, hydration of enthalpy. Let us look the variation of enthalpies in so metal plus 2 oxidation state. Metal plus 2 oxidation state plus 6 moles of H2 అంటే H2O ligandsతో రియాక్షన్ చేస్తున్నామండి. సో అప్పుడు ఏమైంది, MH2O taken 6 కాంప్లెక్స్ వచ్చింది. సో కాల్షియం టు జింక్ వరకు తీసుకున్నట్టయితే D0 D5 D10 hence CFSE is 0. అంటే సో D0 D5 D10 సో ఈ మూడిట్లో CFSE క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమొచ్చాయి సార్ అక్కడ అంటే 0 వచ్చాయి. అదర్ మెటల్ అయాన్స్ డివియేట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లైన్ డ్యూ టు ఎక్స్ట్రా CFSE మనకు. సో మనం యాక్చువల్గా ఊహించుకున్న లైన్ ఏమో స్ట్రేట్ లైన్, బట్ ఇక్కడ సో వచ్చే వాల్యూస్ మాత్రం కొద్దిగా హైయెస్ట్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా, అది అన్నమాట ఇక్కడ. సో అదర్ మెటల్ అయాన్స్ డివియేట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లైన్ డ్యూ టు ఎక్స్ట్రా CFSE. H2O is a weak field ligand అని మనకు అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ CFT, ionic radii. Give the oxidation states and ionic radius decreases steadily and going from the left to right of in a transition series. సో ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్లో వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ టు రైట్ పోయే కొలది ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ సో వాటి యొక్క అయానిక్ రేడియస్ అనేవి తగ్గుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాను. అయానిక్ రేడియస్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి. ఫర్ గివెన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ది అయానిక్ రేడియస్ డిక్రీజ్ స్టేడీలీ ఆన్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆన్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్. అంటే ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో లెఫ్ట్ టు రైట్ పోయే కొలది ఇక్కడ తగ్గుతున్నాయి అని చెప్తున్నానండి. ఇక్కడ తగ్గుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద గో ఫర్ దట్ మనం ఇప్పటివరకు చూసిందంతా కూడా ఆక్టాహైడ్రల్ ఫీల్డ్లో చూసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గో ఫర్ టెట్రాహైడ్రల్లో అండి. సో టెట్రాహైడ్రల్లో చూసుకుంటున్నాము. ఓకేనా. సో రైట్ నౌ సీ హియర్ టెట్రాహైడ్రల్ field consideration. So imagine the tetrahedral molecule inside a cube with metal ions in the center of the cube. The ligands occupy the 4 alternate corners of the cube, leaving rest for 4 corners empty. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు సో దీనిలో చూసుకున్నట్టయితే సో మీకు ఈ డయాగ్రామ్లో ఓకేనా ఆ టెట్రాహైడ్రల్లో ఏ విధంగా ఇక్కడ సో ఇదొకటి ఇవన్నీ కూడా సో ఎంటీగా చూపించాడు. ఇది టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ అండి సింపుల్గా. కానీ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో యాక్సెస్ తీసుకున్నాం కదా. సో యాక్సెస్ తీసుకుంటే ఏ విధంగా వచ్చాయి సార్ అక్కడ యాక్సెస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ద 2e ఆర్బిటాల్స్ ఇక్కడ G అనేది తీసేయమండి. ఓకేనా, G అనేది తీసేసాం. రిమూవ్ ద G ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్ ది టెట్రాహైడ్రల్ complexes. Why? Because there is no center of symmetry, so there is no write the G. మనం అందుకే EG T2G అనే దాంట్లో G నుంచి తీసేస్తాము. ఓకేనా, ఓన్లీ T2e ఆర్బిటల్ అని రాస్తాం. వై? బికాస్ దెర్ ఈస్ నో సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. డోంట్ రైట్ ద G. ఓకేనా,
సో ఇక్కడ చూడండి, ద 2 e ఆర్బిటాల్స్ పాయింట్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ వైల్ ది 3 t2 ఆర్బిటాల్ పాయింట్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ క్యూబ్స్. అంటే మనకు ద 2 e ఆర్బిటాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అక్షాల మీదుగా ఉంటాయి. t2 ఆర్బిటాల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? అక్షాల మధ్యగా ఉంటాయి. మధ్యగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి లైగెండ్స్ అనేవి ఏ విధంగా, ఈ బ్లాక్ హోల్స్ ఉన్నాయా? సో ఈ బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లైగెండ్స్ అండి. ఈ లైగెండ్స్ ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తున్నాయి చూడండి, మనకి ఏ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాయి? అక్షాల మీదుగా రావట్లేదండి, ఓకేనా? సో నాట్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్, బిట్వీన్ ద యాక్సిస్ వస్తున్నాయండి. అంటే బిట్వీన్ ద యాక్సిస్ మనకి ఇక్కడ సో ఈ మెటల్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అవుతున్నాయి. ఏవి? లిగెండ్ అప్రోచ్ ద మెటల్స్ టు అలాంగ్ ది between the axis in tetrahedral complexes. So ligands approach the metal lie along the between the axis and between the axis గా సో మెటల్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి. అప్పుడు బిట్వీన్ ద యాక్సిస్గా ఏ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే t2 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. అందుకే t2 ఆర్బిటాల్స్ ఎక్కువ రిపల్షన్స్కి లోన్ అవుతాయి. అప్పుడు ఆ t2 ఆర్బిటాల్స్ అనేవి హై ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాయండి. t2 ఆర్బిటాల్స్ అనేవి హై ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అప్పుడు ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి రిపల్షన్స్కి ఏం గురి కాబట్టి సో అవి లో ఎనర్జీ లెవెల్కి వస్తున్నాయి. అందుకే సో దిస్ ఈజ్ టోటలీ అపోజిట్ టు ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్కు టోటల్ అపోజిట్ అనమాట, ఓకేనా? ద 2 e ఆర్బిటాల్స్ పాయింట్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ది face of the cube while the t2 orbitals point to the center of the edges of the cube. Okay, therefore angle between the e orbitals metal ligand in the half of the one of the tetrahedral angle, so 109 degrees by 28 seconds by 2, అందుకే ఇక్కడ by 2 చేస్తారు. సో అప్పుడు 54 degrees 44 minutes అవుతుంది. బట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ t2 ఆర్బిటాల్స్ ది మెటల్ లైగెండ్స్ 1/3 టెట్రాహైడ్రల్ యాంగిల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1/3 అంటే 35 degrees యాంగిల్లో సో ఇప్పుడు ఈ t2 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. దస్ ద t2 ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ నియర్ టు డైరెక్షన్ అప్రోచ్ టు ద లైగెండ్స్ దెన్ ద ఈ ఆర్బిటాల్స్. అంటే ఇప్పుడు మెటల్ లిగెండ్స్ వచ్చే ప్లేస్కి ఏవి దగ్గరగా ఉన్నాయి అంటే t2 ఆర్బిటాల్స్ దగ్గరగా ఉన్నాయి. అందుకే సో హెన్స్ t2 ఆర్బిటాల్స్ హ్యావ్ హై ఎనర్జీ కంపేర్డ్ టు ఈ ఆర్బిటాల్స్. హెన్స్ t2 ఆర్బిటాల్ హ్యావ్ high energy compared to e orbitals. Thus t2 orbitals are nearer to direction of the approach of the ligands than the e orbitals. అంటే e orbitals lobes కు t2 orbitals lobes తో పోలిస్తే ఈ లైగెండ్స్ వచ్చే ప్లేస్ దగ్గరలో ఏమున్నాయి అంటే t2 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. సో అందుచేతనే t2 ఆర్బిటాల్స్ అనేవి హై ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తున్నాయండి. అందుచేతనే ఈ t2 ఆర్బిటాల్స్ అనేవి హై ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తున్నాయి. అర్థమైందా? సో ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ టోటలీ అపోజిట్ ఫర్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్కు సో టోటల్గా అపోజిట్ అండి. అందుకే ఇక్కడ మనకు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది. సో ఆక్టాహైడ్రల్లోనేమో సో లిగెండ్స్ అనేవి అక్షాల మీదుగా మెటల్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి. బట్ ఇన్ టెట్రాహైడ్రల్ ఫీల్డ్ సో లిగెండ్స్ అప్రోచ్ ద మెటల్ బిట్వీన్ ద యాక్సిస్ అంటే యాక్సిస్ అంటే అక్షాల మధ్యగా సో లోహ పరమాణువు దగ్గరికి ఈ లిగెండ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. అందుకే సో అక్షాల మధ్య ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఈ అక్షాల మీద ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ అనేవి తక్కువ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ గమనించుకుంటే ఇక్కడ సింపుల్గా మనకు అర్థమవుతుంది చూడండి పక్కకున్న గ్రాఫ్లో. సో అందుకే ఇక్కడ సో ఆక్టాహైడ్రల్కి అపోజిట్ వచ్చిందండి. అక్కడ t2 ఆర్బిటాల్ కింద లో ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంటాయి, ఈజీ ఆర్బిటాల్ పై ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్నాయి. కానీ సో ఇక్కడ టెట్రాహైడ్రల్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చేసరికి t2 ఎనర్జీ లెవెల్స్ హైలో ఉన్నాయి, ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ సో లో ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందండి? అందుకే సో ఇది ఆక్టాహైడ్రల్కు పూర్తిగా సో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకు CFSE క్యాలిక్యులేషన్స్లో కూడా టెట్రాహైడ్రల్కు మనకు మారుతుందండి. CFSE క్యాలిక్యులేషన్ కూడా సో మనం టెట్రాహైడ్రల్తో పోలిస్తే సో ఇక్కడ మారుతుంది. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్లో ఇక్కడ రాశాడు, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆల్ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ హై స్పిన్ since the CFSE is normally smaller than the pairing energy. Hence low spin configuration is rarely observed. Usually if a very strong field ligand is present, is the square planar geometry will be favored. Hence low spin configurations are rarely observed. Usually
if a very strong field ligand is a present, the square planar geometry will be favored. Okay, Spinels of uses of CFSE అంటే మనకి ఇంత మన డిగ్రీలో సో స్పైనల్స్ అయితే ఇప్పటివరకు ఇంకా సిలబస్ పేపర్లో మనకు పెట్టలేదు. సో వాటి గురించి తర్వాత చూసుకుందాం. స్పైనల్స్లో మనకు చూసుకుంటే 2 types ఆఫ్ స్పైనల్స్ ఉంటాయి. నార్మల్ స్పైనల్స్, ఇన్వర్స్ స్పైనల్స్. యాక్చువల్లీ స్పైనల్స్ ఇస్ ద నేమ్ గివెన్ బై ద మినరల్ ఆఫ్ MgAl2O4. MgAl2O4 స్పైనల్స్ అని వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇక్కడ. సో ఇది స్పైనల్స్ జనరల్ ఫార్ములా MgAl2O4 అని తీసుకుంటాము. సో ఇదంతా కూడా మన దాంట్లో సో పెద్ద లేదు, బట్ ఒక్కసారి నేను లైట్గా చెప్దామని చెప్పేసి పేజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. సో స్పైనల్స్, సో యూజ్ ఆఫ్ CFSEలో ఓకేనా మనకి వస్తుంది. స్పైనల్స్ ఇస్ ద నేమ్ గివెన్ టు మినరల్ Mg మెగ్నీషియం అల్యూమినియం 2O4. సో దిస్ ఇస్ ద సో కామన్ ఫార్ములా ఫర్ స్పైనల్స్ AB2O4. AB2O4. A means one metal, B means another metal. Okay, so these spinels are classified into two types, that is normal spinels and inverse spinels. Normal spinels and inverse spinels. Okay, right. ఇవన్నీ స్పైనల్స్ గురించి ఉంది. సో స్పైనల్స్ అనేవి మనకు పెద్దగా ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సరే ఇంకోటి ఇక్కడ స్క్వేర్ ప్లేనర్. ఇప్పుడు మనం ఆక్టాహైడ్రల్, సో టెట్రాహైడ్రల్లో చూసుకున్నాం కదా. సో స్క్వేర్ ప్లేనార్లో మనకు CF అంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్స్ స్ప్లిట్టింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది నౌ సీ హియర్ దిస్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్. నౌ సీ దిస్ ఈస్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ దిస్ ఆక్టాహైడ్రల్ ఫీల్డ్ సో T2G EG ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది చూడండి, dx2 dxz yz. సో లో ఎనర్జీ లెవెల్ వస్తుంది. దాని తర్వాత dxy. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు dz2 అండ్ dx2 మైనస్ y2. dz2 dx2 మైనస్ y2 అనేది హై ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తున్నాయండి. హై ఎనర్జీ సో లెవెల్కి వెళ్తున్నాయి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకు 4 ఎనర్జీ లెవెల్స్ ప్లస్ స్ప్లిట్టింగ్స్లో 4 ఎనర్జీ లెవెల్స్ వస్తున్నాయి. ఎక్కడ ఇది స్క్వేర్ ప్లేనార్లో అయితే ఓకేనా. సో 4 ఎనర్జీ లెవెల్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, చూసుకోండి. సో ఆక్టాహైడ్రల్, సో టెట్రాహైడ్రల్, స్క్వేర్ ప్లేనార్ వచ్చేసరికి సో 4 ఎనర్జీ లెవెల్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇది ఒక్కసారి చూసుకోండి సరిపోతుంది. ఓకేనా. సో మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, స్పెషల్ కేస్ టు జాన్-టెల్లర్ డిస్టార్షన్ అని ఉందండి. సో జాన్-టెల్లర్ డిస్టార్షన్ అనేది సో కొన్ని అంటే D8 కాంప్లెక్సెస్ దాంట్లో సో కొద్దిగా డిఫరెన్స్ వస్తాయి. అది ఎక్కడ జాన్-టెల్లర్ డిస్టార్షన్లో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. జాన్-టెల్లర్ డిస్టార్షన్లో సో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. If both the EG orbitals are symmetrically filled, all ligands are repelled equally. Result regular octahedron. If asymmetrically filled, some ligands repelled more than the other, result is distorted octahedral. అంటే ఇప్పుడు మనకు సో D8ను ఫిల్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ మీరు ఒకసారి గమనించాలి. ఇక్కడ సో మనం D8 కాన్ఫిగరేషన్ చూసుకున్నప్పుడు T2G6 EG2 అని రాస్తాం, అవునా. సో T2G6లో 3 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. సో EGలో 2 ఉంటాయండి. సో ఇక్కడ T2G6 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 2 3 4. ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తున్నాను, వీక్ ఫీల్డ్కి రాస్తున్నానండి. సో T2G3 EGకే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో 3 4 5 6 7 8. అప్పుడు EG2 ఇది అవుతుంది. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఫిల్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ రాస్తున్నాను. సో D8 స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే సో T2G వచ్చేసరికి 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇక్కడ వెళ్తుందా లేదా 8 ఇక్కడ పేరప్ అవుతుందా. సో ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ వస్తుందన్నమాట. సో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనకు సో ఏంటి, సో మనకు D8లో ఏ విధంగా సో రెగ్యులర్ ఆక్టాహైడ్రన్ వస్తుందా లేదా డిస్టార్టెడ్ ఆక్టాహైడ్రన్ వస్తుందా అనేది సో మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుందండి. జాన్-టెల్లర్ డిస్టార్షన్లో రెగ్యులర్ ఆక్టాహైడ్రన్ వస్తుందా లేకపోతే సో డిఫరెంట్ ఏది
డిస్టార్టెడ్ ఆక్టాహెడ్రన్ వస్తుంది అనేది సో మనకి ఇక్కడ సో ఈజీలో నిండే దాన్ని బట్టి మనకు వస్తుంది అనమాట. సో రిప్లైడ్ ఫైర్ 4 ligands replied by 2 ligands. Okay, ligands along the x minus x, y minus y will be repelled more on bonds elongated, that is octahedron will compressed along the z axis. ఇక్కడ మనకు 2 types వస్తాయి. along the z axis వస్తుంది, elongated z axis. ఓకే, సో కంప్రెస్డ్ z axis, along the z axis 2 cases వస్తాయి. సో కొన్ని దాంట్లోనేమో z axis అనేది ఏమవుతుంది కంప్రెస్ అంటే దగ్గరకు వస్తున్నాయి. సో కొన్నిట్లోనేమో సో z axis అనేది దూరంగా వెళ్ళిపోతుందండి. ఇది మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తున్నాయి చూడండి. సో T2G ఆర్బిటాల్లోకి వచ్చేసరికి సో కింద ఒక కొన్నిసార్లు ఏమో XZ YZ కిందికి వచ్చేసి XY పైకి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి XY XY కిందికి వచ్చేసి XZ YZ పైకి వెళ్తున్నాయి. సో అది ఈజీ ఆర్బిటాల్లోకి వచ్చేసరికి సో ఈజీ ఆర్బిటాల్లోకి వచ్చేసరికి Z² అంటే DZ² కిందికి వచ్చేసి సో 2x dx² మైనస్ y² అనేది పైకి వెళ్తుంది. ఓకేనా, ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇది Z అలాంగేషన్ అంటే Z యాక్సిస్ అనేది సో దూరంగా పోయినప్పుడు Z యాక్సిస్ అనేది దూరంగా పోయినప్పుడు సో మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నట్టు మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది కదా స్ప్లిట్టింగ్, ఆ విధంగా వస్తుందండి. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న స్ప్లిట్టింగ్ సో ఇది మనకు ఎప్పుడు సో ఎలాంగేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంగేటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది. సో కంప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు సో మనకు టోటల్ అపోజిట్ అవుతుందండి.